علی محمد خان صاحب آپ کے پاس میں آنا چاہتی ہوں. یہ اس وقت جو پرائم منسٹر نے, ایک تو آپ نے مریم بی بی کی بات سنی, وہ کہہ رہی ہیں کہ ایجنسیز کا کردار جو تھا وہ سامنے آیا. انہوں نے یہ بھی کہا, جو کہ ہم نے ابھی نہیں سنوایا, کہ 2 لوگوں کو کنٹینر میں رکھا گیا گولڑا کے اندر اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ اس طرح سے ملا. خود شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جب صبح وہ گئے تھے تو اس وقت 3 اراکین کم تھے اور کافی زیادہ اس کے اوپر حالات جو تھے خراب تھے. تو کیا یہ جو شک اور شبہ کیا جا رہا ہے اعتماد کے ووٹ کا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا ابتدائیہ دیا آج وومن ڈے کے حوالے سے. اس پہ 1-2 باتیں کرتا چلوں, اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. کہ آج ایک بہت اچھا پروگرام ہوا صدر مملکت کے ہاں, اور ہیومن رائٹس منسٹری نے, شرین مزاری صاحبہ نے اس کو کیا, اور تمام ہماری وہ خواتین جو پاکستان میں اچھا پرفارم کر رہی ہیں, جو نام بنا رہی ہیں, ان کو وہ لے کے آئے. اور ہم سب جو ہیں اپنی ان ماؤں, بہنوں, بچیوں اور بیٹیوں سب کے ساتھ ہیں جو پاکستان کا پراؤڈ بن رہی ہیں, پاکستان کا فخر بن رہی ہیں. اور بعزت مسلمان الحمدللہ 1450 سال پہلے جو حقوق اسلام نے خاتون کو دیے, جو آج سے 200 سال پہلے تک ویسٹ میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, الحمدللہ ہمارا دین اتنا لبرل ہے, ہمارا دین اتنا آگے کی سوچتا ہے کہ 1450 سال پہلے خواتین کو ہم نے الحمدللہ جو ہے رائٹس ٹو پراپرٹیز دیے. خواتین کے لیے جو مقام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ماں کے پیروں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے. اور ان کا مشہور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں فرض نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں سلام پھیر کے کہتا, ان کے پاس جاتا کہ جی اماں جان. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان انسان وہ ہے جو اپنی وائف کے لیے سب سے بہتر ہے, اچھا سلوک کرتا ہے. اور فرمایا کہ میں تمہاری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں. پھر بیٹی کا بھی مقام بتایا کہ جب کبھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لاتی, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ, تو ان کے لیے خود کھڑے ہوتے, اور جب کبھی گھر تشریف لاتے سب سے پہلے ان کو سلام کرتے جا کے, اور ان کے لیے ان کو تحفہ دیتے. تو ہمارا اتنا خوبصورت مذہب ہے, لیکن پتہ نہیں ہم نے اپنے کیا سے کیا بنا دیا ہے. قرآن میں جو خوبصورت ایک جملے میں جو پوری تشریح ہے وہ کیا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ایک دوسرے کا لباس ہیں مرد اور عورت. تو مرد اور عورت کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے, بلکہ صرف ان کو وہ حقوق دینے کی بات ہے جو ان کا جائز حق ہے. اور جس طرح آپ نے یہ سوال کیا ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ جو ہے, مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بات کی ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا ان پرنسپل. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جس جماعت کا ووٹ لیتے ہیں تو اصولی طور پہ اگر آپ اس جماعت کے کسی فیصلے سے ایگری نہیں کرتے تو پھر آپ کو اصولی طور پہ چاہیے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, اور پھر آپ اس کے بعد اپنا, یا پھر آپ کھلم کھلا اس کا اظہار کریں کم از کم. لیکن اگر آپ سینٹ کے الیکشن میں پیسے پکڑ کے یا کسی بھی وجہ سے, ضروری نہیں ہے پیسہ, کسی بھی وجہ سے آپ خاموشی سے غلط ووٹ ڈالتے ہیں, وہ اپنے اندر ایک منافقت ہے, اپنے اندر ایک کرپشن ہے. ہاں, جہاں کوئی ایسا ووٹ ہو جہاں ضمیر کی آواز پہ ووٹ دینا ہو. دیکھیں کچھ ووٹ ایسے ہوتے ہیں, جیسے ابھی میرے بڑے بھائی خرم دستگیر صاحب موجود ہیں آپ کے پاس پروگرام میں, ان کا ووٹ جو ہے میاں نواز شریف یا شیر کی امانت ہے, جو ان کا انتخابی نشان ہے. اب اگر کسی بات پہ یہ ہم سے متاثر ہو کے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالنا چاہیں تو سب سے پہلے ان کو وہ مینڈیٹ واپس دینا ہوگا مسلم لیگ نون کو, and the same goes for me. تو یہ ایک بنیادی نقطہ خفیہ انتخاب میں آپ نے اگر سینٹ کے الیکشن میں خان صاحب خفیہ انتخاب میں یہی تو خوبصورتی رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کرنا چاہے تو وہ ووٹ کرے. اور یہی سینٹ کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر چیف الیکشن کمشنر نے کہا بھی کہ آئین میں ترمیم. آج پھر وزیر اعظم جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشن کمشنر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے, اگر لوگ جو ہیں وہ آئین کے مطابق اپنے ضمیر کا فیصلہ کریں تو وہ خرید و فروخت ہی ہوتی ہے؟ اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو اب تک سامنے کیوں نہیں آئے ہیں؟ دیکھیں آپ اس چیز کو پلیز اٹھائیں نا. دیکھیں ایک طرف ہمارے پاس وہ اینکر حضرات بھی موجود ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کی ہمدردی میں جا کے پٹیشنیں کرتے ہیں ہائی کورٹوں میں, تو وہاں پھر ہمارے پاس آپ جیسے اینکرز بھی موجود ہیں جو حق کی بات کر سکتے ہیں, آپ میں ہمت ہے. تو آپ چیز کو اٹھائیں نا کہ الیکشن کی رات جو ہے محترم گیلانی صاحب کے برخوردار عظیم جو ہیں علی حیدر گیلانی صاحب کس طرح کیوں لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے, وہ تو ویڈیو میں موجود ہے, اور ان خود ایگری کیا, مانا کہ میں اگر دوبارہ ہوگا دوبارہ بھی کروں گا. ایک ہوتا ہے ترغیب دے کے اپنے لیے ووٹ
दिलाना वो भी गलत काम है, लेकिन उससे आगे के गलत काम उन्होंने ये किया कि वोट जाया कराना, यानी आप एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को सबोटाज कराने के तरीके से खा रहे लोगों को। इस पे हमारी मुद्दबाना और वो क्या कहते हैं, बहुत ही हम्बल स्ट्रिंग ऑपरेशन वालों ने तो मान लिया कि ये सर, उन्होंने काफी शाफी वजह है गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने 20 अराकीन को निकाला भी था, क्या आप अभी भी उन 20 अराकीन को या 16 अराकीन को निकालेंगे? और दूसरी बात ये कि जो स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे थे उन्होंने तो तस्लीम किया, उनको तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने ये ऑपरेशन हमारे लिए किया या व्हाटएवर जो कुछ भी था, तो क्या फिर उसको हम जायज कैसे मान लें जब ये सब कुछ हुआ है? दो बातें मैं यहाँ पे करूंगा। पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन के सामने सारी चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरी हम्बल सबमिशन एज अ वकील ये थी, मैंने उसी रात ही बात की थी कि इसका इलेक्शन कमीशन नोटिस ले और कम से कम गिलानी साहब को अगर डिस्क्वालीफाई ना करते तो उस इलेक्शन को उस दिन रोक लिया जाता। कि एक पहले तो इस चीज का तो एक जो है एक वाज़े फैसला तो हो ना कि अगर आपने इस बात पे किसी को इलेक्शन लड़ने देना है कि उसके बेटे उसके घर के अफराद लोगों को इस तरीके से जो है वो सबोटाज करें प्रोसेस को, तो उसके बाद फिर कौन सी चीज रह जाती है जिसको हम मैल प्रैक्टिस में रखें, नंबर 1। और नंबर टू जिसका मुझे किसी भी प्रोग्राम में पिछले 25-30 दिन से जवाब नहीं मिला। खुर्रम साहब के साथ 2 दर्जन प्रोग्राम 1.5 दर्जन कर लिए, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। और वो ये था, और मैं इस बात पे इनका अप्रिशिएट करता हूं कि नदीम मलिक के प्रोग्राम में खुर्रम दस्तगीर साहब ने उस एक्टिविटी को कंडेम किया जो हुआ था। अच्छा। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है आसमा शिराजी साहिबा कि आप जो है नून लीग से भी आप इंटरव्यूज वगैरह आप बहुत करती हैं और पीपल्स पार्टी के लोग भी आपके प्रोग्राम में आते हैं, उनसे ये सवाल लेके मुझे इसका जवाब दें कि क्या कल बेनजीर भुट्टो शहीद सही थी या आज आसिफ अली जरदारी? क्या कल मियां नवाज शरीफ साहब सही थे या आज मियां नवाज शरीफ साहिबा सही हैं? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आखिरी बात, आप भी बड़ी बात करती हैं, आपने उसको कवर भी किया था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पॉइंट नंबर 23 पे जब बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बात पे एग्री किया कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट पे होगा ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, उसको तो रोकना चाहिए था। सही थी या आज? बिल्कुल सही बात है खुर्रम दस्तगीर साहब, ठीक है, उसके ऊपर एक बहस हम करेंगे क्योंकि उसकी टाइमिंग के ऊपर एतराज सबको है कि होना यही चाहिए, लेकिन टाइमिंग बहुत जल्दी ये सब कुछ हुआ। खुर्रम साहब, आपको क्या लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अभी भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इनको देने देना, जी उन्हीं को जवाब देने, उनको करने लगी हूँ, यही सवाल करूंगी। अब आप मुझे भी सवाल भी तो करने देना। तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन अब उसको मुतनाज़ा बनाया जाएगा और क्या गिलानी साहब के ऊपर नाअहलियत की तलवार जो है वो लटकाई जाएगी, लटक सकती है, हो सकते हैं? सबसे पहले तो चूंकि आज खवातीन का आलमी दिन है और हम पाकिस्तान की उन तमाम खवातीन को खराज तहसीन पेश करते हैं जो हमारे सामने जाहिर भी हुई हैं, सियासी लीडर भी बनी हैं, लेकिन उसका सलाम उन गुमनाम खवातीन को है जो पूरी जिंदगी मेहनत करती हैं अपने खानदानों के लिए, लेकिन उनकी हम तस्वीर भी नहीं हम देखते कभी भी, और उनका जो उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि माएं और बहनें और बेटियां कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देती हैं अपने खानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज के दिन से अभी जो PP 51 में ज़िमनी इंतखाब हुआ तो उसमें अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाली खातून ने मोहतरमा तलत शौकत मंजूर ने आज पंजाब असेंबली में अपना हलफ भी उठाया। ये बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन को अब जमातें टिकट दे रही हैं कि वो अवाम के सामने बतौर उम्मीदवार जाएं और अवाम उन्हें कामयाब भी करा रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारी माएं, हमारी बहनें, उनकी जो एक मेहनत है उसको रिकॉग्नाइज करना है। और इससे पहले कि उनको हम रिश्तों से डिफाइन करें, पाकिस्तान की हर खातून सबसे एक बड़ी फाशिस्ट मुख्तलिफ खवातीन जो जलसे थे उनमें ये एक रिकॉर्ड है हुक्मरान जमात का जो हमारे सामने मौजूद है। लेकिन हम आगे चलते हैं जी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हालिया कुछ खुद मुख्तार फैसले किए हैं, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो स्ट्रेंथन करें, और अगर वो वाकई यकीन रखते हैं तो फिर जो फॉरेन फंडिंग का केस 2014 से पेंडिंग है, अभी भी इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने ऐलान फरमा दिया, आपके नाज़रीन को याद होगा कि जी मैं इस हक में हूं कि इसकी लाइव कवरेज की जाए। लेकिन 2 दिन बाद जब उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन के सामने गई तो उन्होंने वजीर आजम अपनी पार्टी के चेयरमैन के बयान के बरक्स वहां कागज दाखिल किया जो पर आज तक अमल हो रहा है कि जनाब ये सीक्रेसी मेंटेन की जाए, इन कागजात को खुफिया रखा जाए।
تو یہ تمام باتیں لیکن جو خرم کرتے صاحب ہیں